नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईवा। तेबे आसिला दुईटी बड़ लघुचाप 26 जिले में 4 दिन पर्यंत प्रबल अति प्रबल सेचिब वर्षा। तेबे आसिला दुईटी लघुचाप गोटे सप्ताह मध्य दुईटी लघुचाप सृष्टि होइथिबा नै पूर्वानुमानटी करिछि पाणीपाग केन्द्र। जुलाई 7 तारिख में गोटे लघुचाप सृष्टि हेबाकु थिबा बेले 15 तारिख किंबा 16 तारिख में आउ गोटे लघुचाप सृष्टि हेबो बोली पूर्वानुमानटी करा जाई अछि। 7 तारिख में सृष्टि होइथिबा लघुचापटी उत्तर बंगोपसागर में सृष्टि हेबो। प्रभाव में 3 रु 4 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा छेचिबो बोली जଣା पड़े। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार 3 दिन पर्यंत राज्यर कांबा स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल पवन बहिबार संभावनाटी रही। तेज 6 तारिख राज्यर वर्षार प्रकोपटी वृद्धि पाइब। सेहीपरि राज्य में जारी रही मौसुमी जनित प्रबल अति प्रबल वर्षा। सेपटे लगातार वर्षा सत्वे उपकूल ओडिशार आर्द्रता परिमाण अधिक थिबारु गुळुगुळीर प्रकोपटी जारी रही अछि। तेबे आज मध्य राज्यर केतेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा काचिब। से जिलागुड़िक होउछि कटक, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, केन्दुझर, देवगढ़, मयूरभंज, बालेश्वर, जाजपुर और केन्द्रापड़ा। वर्षा सहित किछि स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित हवा मध्य आशंकाटी अधिक रही। परवर्ती खबर बेकारी मानक पय बड़ घोषणा सरकार मासकु देबे 7,500 टंका। तेबे बेरोजगार युवगोष्ठी मानक सहायता जोगाइबा आरंभ करिसेंती सरकार। ग्रेजुएट बा स्नातक हासिल करिथिबा बेकारी मानक मासकु 5,000 टंका जोगाई दियाजिबो। सेहिभଳି पोस्ट ग्रेजुएट एवं स्नातकोत्तर करिथिबा बेकारी मानक 7,500 टंका जोगाई देबाकू घोषणा करा जाई अछि। वर्तमान समस्त शिक्षित बा योग्य आशायी मानक नियुक्ति जोगाइबारे असमर्थ अछंती सरकार। एणु एही वर्गर युवगोष्ठी मानक बेकारी भत्ता जोगाई देबाकू घोषणा करिसेंती सरकार। परवर्ती खबर बढ़िला विभिन्न वर्गर लोकंक भत्ता 3,000 टंका को वृद्धि करुछंती सरकार। तेबे सामाजिक सुरक्षा भत्ता सबुबले सरकारंक पय बड़ भोट बैंक होई रही आसी। सेथिबाई निर्वाचन ठीक पूर्व 36,75,000 हिताधिकारी मानक पय बड़ घोषणा करथिले पूर्वतन बीजेडी सरकार। मधुबाबू पेंशन योजना 500 टंका वृद्धि घोषणा करी एक बड़ भोट बैंक को निज आड़क आकृष्ट करने करथिले मास्टर माइंड। सूचना योग्य गोटे दिन आगपछ होई शपथ ग्रहण करथिले आंध्र प्रदेश टीडीपी एवं ओडिशा बीजेपी सरकार। बड़ कथा होउछि गतकाली विभिन्न वर्गों पय भत्ता वृद्धि करिसेंती पड़ोशी राष्ट्र आंध्र प्रदेश सरकार। पूर्व 3,000 थिबा भत्ता को 4,000 एवं पूर्व 4,000 टंका थिबा भत्ता को 6,000 टंका करिसेंती टीडीपी सरकार। तेबे एबे प्रश्न उठिछि जे ओडिशा रे केते टंका हेबो भत्ता टंका। तेबे जणा पड़िछि जे 3,000 टंका को वृद्धि करिबे मोहन माझी। 3,000 टंका समस्तंकु महंगा भत्ता मिलिबाकू जाउछि। परवर्ती खबर समस्तंक बैंक खाते रे आसिबो 11,000 टंका। तेबे वर्तमान ग्राहक मानक पय एक लोभनीय स्कीम घोषणा करेछि एसबीआई। एही योजना पक्षरु 11,000 टंका सीधा सड़क आपणक बैंक अकाउंट रे जमा कराजिबो। तेबे किभଳି एते टंका आपण पाई परिबे से विषय जानिबा निहाती जरूरी रही अछि। एही योजना होउछि एसबीआई रो संचय स्वल्प योजना बा आरडी स्कीम। एही योजना माध्यम रे आपण नियमित अंतराल रे एक निश्चित राशि बैंक रे जमा करबाकू पड़िबो। एक निर्धारित समय पर आपण को यह योजना रे नियमित टंका जमा करबाकू हेबो। तेबे प्रश्न आसुछि 11,000 टंका किपरि मिलिबो। एसबीआई स्वल्प संचय योजना निवेश राशि खूब कम अटे। याद्वारा प्रत्येक वर्ग निवेश करबाकू सक्षम होइथांती। सेहिभଳି एथिरे आपणको अधिक रिटर्न टी मध्य मिलिथाय। आपणको 11,000 टंका आपणको बैंक खाता रे मिलिथाय। परवर्ती खबर रथयात्रा पय 2 दिन छुट्टी घोषणा कले मुख्यमंत्री। विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश पाई अधिकारी को निर्देश। तेबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार आज पुरी टाउन हॉल ठारे रथयात्रा राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक बसी अछि। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂଳ ସେବକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ।
ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ କରିଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ନୂଆ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷ 2 ଦିନ ଧରି ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ରହିବ। ତେଣୁ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ସହିତ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣାଟି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ହୋଇଯିବ ଡବଲ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ତେବେ ଲାଗୁ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ, ଅଧିକ ଆସିବ ମାସିକ ଦରମା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ବମ୍ପର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ବେତନ ଏବଂ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋ ବସ୍ର ନାଁ ବଦଳି ହୋଇପାରେ ଆମ ବସ୍, ଯାତ୍ରା କରି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ମୋ ବସ୍ର ନାମ ବଦଳି ହେବ ଆମ ବସ୍। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅହମ୍ ଭାବ, ତେଣୁ ଆମେ ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ମୋ ବସ୍ ସେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ବର୍ଷା। ତେବେ 5 ତାରିଖରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। 6 ତାରିଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଛି। ସେହିପରି ମୌସୁମୀ ସିଜନରେ ଏଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ 26% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ତୁଆକୁତୁଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଏକକ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। 62,000 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ବୁଧବାରଠାରୁ ଏକକ ପିଜି ପରୀକ୍ଷାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଅଛି। 3ଟି ସିଟିଂରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ 11ଟା ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂଟି 12:30ରୁ 1:30 ଏବଂ ତୃତୀୟ ସିଟିଂଟି 3ଟାରୁ 4ଟା ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 20 ମିନିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲର ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେତେ ରହିଛି ଦାମ। ତେବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଦର 100 ଟଙ୍କା 89 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 47 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 72 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 62 ପଇସା ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 44 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 89 ଟଙ୍କା 97 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 104 ଟଙ୍କା 95 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 91 ଟଙ୍କା 76 ପଇସା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମଟି 92 ଟଙ୍କା 34 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସାମରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ବନ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 38ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାଟି ଲାଗି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 38 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଅଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟମାଟୋ କେଜି ଟପିଲା 100 ଦାମ। ତେବେ ଅସହ୍ୟ ଗରମରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେତିକି ଛଟପଟ ହେଉନଥିଲେ, ଏବେ ପନିପରିବାର ଦାମ ଅଧିକ କରାଉଅଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଅଛି। ଟମାଟୋ, ଆଳୁ, ପିଆଜ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଅଛି। ଖବର ମୁତାବକ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଟମାଟୋ, ଆଳୁ, ପିଆଜ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଅଛି। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଟମାଟୋ ଦର 100 ଟପିଥିବା ବେଳେ ପିଆଜ ନର୍ଭସ୍ 90ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଅଛି। ସେହିପରି ଆଳୁ ଦର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତକ ମାରିଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ଖାଇବେ, କ'ଣ ରାନ୍ଧିବେ ଏନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 6 ଦିନ ଆଗରୁ ସାରା ଭାରତକୁ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାରିଖଠାରୁ 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଛୁଇଁଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଜୁଲାଇ 8 ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଛୁଇଁଥାଏ। ଏହା ତାର 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ 2ରେ ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଆସି ସାରିଛି ବୋଲି IMD କହିଅଛି। ମୌସୁମୀ ମେ 30 ତାରିଖରେ କେରଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଅଛି। ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ସହ ମିଶି ଯାଇଥିବା ସ୍କୁଲ। ତେବେ ପୁଣି ଖୋଲିବ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ସହ ମିଶି ଯାଇଥିବା ସ୍କୁଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଭାବରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍କୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ତର୍ଜମା ଚାଲିଅଛି। ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ଜରିଆରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେହିସବୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜେପି ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଜିଓର ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଜିଓରେ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଉଭୟ ପ୍ରିପେଡ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ହେବ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି। ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଇନଫୋମ ଆଜିଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। 2 GBରୁ ଅଧିକ ଡାଟା ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅସୀମିତ 5G ଡାଟା ହେବ ଉପଲବ୍ଧ। 28 ମାସର ବୈଧତା ମାସିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 155 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 199 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ 2 GB ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। 399 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ 449 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ 3 GB ଡାଟା ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ 2 GB କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଡାଟା ଥିବା ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅସୀମିତ 5G ଡାଟା ହେବ ଉପଲବ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଲୁକ୍। ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା, ନା ନଜର ଆସିବ ଗେରୁଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଲୁକ୍। ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ସହ ବଦଳିଲା ନା, ନଜରରେ ଆସିବ ଗେରୁଆ। ତେବେ ବଦଳିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ, ବଦଳିଛି ବସ୍ ସେବାର ନାଁ। ବସ୍ ଏବେ ଗେରୁଆ ଆଉ ସେବାର ନାଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା। ବିଜେପି ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍। ଆଉ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚିତ୍ରଣରେ ଦଳୀୟ ଗନ୍ଧ ଭାରି ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟମା RX 100 ବାଇକ୍ ଆରୋହୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ଲଞ୍ଚ ହେବ RX 100। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୁଲେଟର ବିକଳ୍ପ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। 90 ଦଶକରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଥିବା ୟମା RX 100 ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏହି ବାଇକ୍ଟି ଲଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଫିଚର ସହ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। 90 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ୟମା RX 100 ବାଇକ୍ ଆରୋହୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟମା ନୂଆ RX 100କୁ ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦାମ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର 2 ଜୁଲାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁନାର ଦାମରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦର ଏବେ ବି 71,000 ପାର ରହିଛି। ଏଥିରେ ରୂପା କେଜି ପିଛା ଦର 88,000 ଟଙ୍କାକୁ ପାର କରିଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 999% ଶୁଦ୍ଧତାରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦର 71,858 ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ହେଉଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।